ભજનની દિલ મને લાગી. દાદા ભજનની રટ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં દયા મારી ડોલે. ભવસાગર નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારું. જીવન બન્યું મારું અકારણ. દાદા શરણમાં રહેવું છે. દાદા શરણ મારે રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાન અમૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થવું છે. દાદા જેવું આવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાજી 3 મંત્ર બોલીએ પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ.
नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव साहुणम नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्तारो सौव पावकपणासनो सर्वपावनः मंगलाणम च सौवेसी मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। Okay, Monica, all everything. Monica? Oh, એને નેટવર્ક નો ઇશ્યુ આવતો લાગે છે. yes, એવું જ છે. Taxiba, daily prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय में यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में इनके मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। Okay, study prayer. Taxiba. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवे टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। जय सच्चिदानंद। Jai Sacha, very good. Hey, Dada. हे दादा भगवान, हे दादा Hey, Dada भगवान Bhagwan. हम हैं आपके बच्चे, हम है आपके हमें आपके बच्चे बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के है सच्चे फिर भी है कच्चे, फिर भी है हम में कच्चे कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे. Okay, separation prayer. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, વિતક્ષબા જુદા છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે रियल છો, વિતક્ષબા રિલેટિવ છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે પરમાનન્ટ છો, વિતક્ષબા ટેમ્પરરી છે। हे सच्चिदानंद। Okay, very good, very good. आप तो कल नहीं आए थे तो आपको होमवर्क मालूम नहीं है, तो संतोष आनंद जी, हाँ अभी हमने एडजस्ट एवरीवेयर का टॉपिक लिया था, बाद में भोगवे थे ने बोल, अभी क- टकराव टार दिए. ओके
अवॉइड क्लैशेस। तो कल का ये सूत्र था डेली कैलेंडर का हम्म। कि टकराव से ये जगत खड़ा हो गया है। और आज का हिताक्षी आप पढ़िए प्लीज। हाँ, टकराव होते हैं, वह हमारी अपनी ही कमजोरी है। ओके। तो आप हिताक्षी आपको टकराव होता है किसी के साथ? हाँ, होता है ना। किसके साथ होता है? कब मम्मी के साथ, यस। देन और स्कूल में फ्रेंड्स के साथ होता था, पर और अभी नहीं होता। उसके साथ? स्कूल में फ्रेंड्स के साथ होता था, लेकिन अभी टकराव नहीं होता फ्रेंड्स के साथ। ओके, वेरी वेरी गुड। टीचर के साथ? नहीं। मन में? नहीं। मन हाँ, में मन में कभी भी? होता है। मन में हाँ। होता है। हाँ। तो टकराव तो क्या तीन दफा होता है, मन वचन काये, तो तीनों से आता है। ओके, तो आपने तो अच्छा बोला। दूसरा किसके साथ टकराव होता है? मम्मी। नहीं, दूसरा हाँ तो बोल आ गया ना। दूसरा काका, तो किसी मामा, फुआ, मासी, उसका बच्चे लोग। नहीं। कभी खराब विचार नहीं आता है, टकराव नहीं आता है मन में? नहीं, ओके। किसी के साथ टकराव नहीं होता है। ओके, वेरी गुड। ओके, दक्ष। दादा, आज मेरा किसी के साथ भी टकराव नहीं हुआ। और दादा, मेरा मम्मी के साथ कभी कभार हो जाता है और दीदी के साथ हो जाता है। ओके, अपने मनिका, दादा, आपको टकराव तो किसी के साथ नहीं होता है ना, आप तो सभी बड़ी है ना घर में। मेरे बहुत होता है। किसके साथ होता है? एक मिनट। अम, मेरा अभी करिश्मा के साथ बहुत हो रहा है। और और मम्मी के साथ अभी कम हो गया है। मैं अभी चिक चिक और ज्यादा नहीं करती। और और पापा के साथ टकराव होता है। खुशी के साथ बहुत कम। और आपका और फ्रेंड्स है, इतना ही दादा। टीचर्स है, आपका कजिन्स है, मामा है, मामी है। ओके। तो ये आज का सूत्र क्या है? टकराव होते हैं हमारे अपनी कमजोरी। ओके, अभी संतोष काका आपने सब सुना, अभी आप बातें करिए इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। एक ये दादा भगवान ने बताया टकराव होता है, वो हमारी अपनी ही कमजोरी है। वो कैसे कमजोरी कैसे बोला जाता है? कमजोरी क्यों बताया दादा भगवान ने? वहां पर हमारी गलती है। नहीं, कमजोरी 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 यानी वीकनेस। वो हमारी हाँ। वीकनेस क्यों है? अगर किसी से टकराव करते हैं तो फिर अपने हिसाब से हो जाता है ना। हम्म। अम, अगर हम घर में किसी के साथ टकराव करते हैं तो टकराव करने के बाद अपने को जो चाहिए वो अपने को जैसा करवाना है वैसा करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? कहाँ से है? तो फिर कमजोरी कैसे हुई? अम, पता नहीं।
पता नहीं, हुतैक्सी भाई आपको पता है? नहीं। ओके, संतोष काका। देखो, टकराव टकराव होने से अगर हमें ऐसा लगता है कि घर के अंदर हमने किसी के साथ टकराव किया, और टकराव करने के बाद मम्मी से, सिस्टर से, पापा से, या फ्रेंड से, या नेबर से, कहीं पर भी हमने टकराव किया, और टकराव करने के बाद हमको जैसा चाहिए था वैसा हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि चलो टकराव करना अच्छा है। लेकिन टकराव करने से क्या होता है, तो कि सबसे पहले दादा भगवान ने क्या बताया कि अपनी जो शक्तियां होती है वो शक्तियां खत्म हो जाती है। अपने पास जो शक्ति होती है वो शक्ति खत्म हो जाती है। दूसरा, टकराव करने से एक दूसरे के प्रति वैर खड़ा हो जाता है, बैर खड़ा हो जाता है। तो बैर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा उसका परिणाम? गुस्सा, हम्म, झगड़ा। अगले बैर अगर किसी के साथ खड़ा हो जाता है ना, तो फिर उसको भुगतने के लिए वापस जन्म लेना पड़ता है। तो क्या उतना भयंकर परिणाम है। और हमारी शक्ति कैसे खलास होती है, तो क्या हम किसी के साथ टकराव करते रहते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर पेशेंस पेशेंस जो होता है ना वो चला जाता है। पेशेंस की जो शक्ति हमारे पास होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो बार बार किसी ना किसी के छोटी छोटी बात में फिर टकराव शुरू हो जाता है। किसी की बात समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, किसी को सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। हमारी इंटरनल समझ होती है वो समझ खत्म होने लगती है। तो क्या कितनी सारी है शक्ति है जो हमारे अंदर है, वो सब खत्म होती जाती है टकराव से। और दूसरा, बैर खड़ा होता है वो अलग से। और हमारा हमारा फिर स्वभाव ऐसा बन जाता है टकराव वाला, तो कोई हमको बुलाएगा नहीं, कोई हमारे पास बैठेगा नहीं, कोई हमारी बात सुनेगा नहीं। सब हमसे दूर भागने लगेंगे कि ये लड़ने वाला आ गया, देखो ये लड़ने वाला आ गया। तो क्या हमारा बिहेवियर भी ऐसा हो जाता है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि वो कमजोरी है, अपनी ही कमजोरी है, और हमको हमको खुद को ही निर्बल बनाती है। टकराव वह टकराव वाला जो स्वभाव होता है ना वो खुद को ही कमजोर बना देता है। इसलिए हो सके तो 3 प्रकार से टकराव होता है: मन से, वाणी से, और बर्तन से। अभी मैं मेरी बात करूं तो तो गाड़ी चलाते वक्त मुझे अंदर बहुत होता है। कोई बीच में आता है, कोई साइड नहीं देता है, कोई गलत तरह से चलाता है, कोई सिग्नल पर रुकता नहीं है, सिग्नल तोड़ता है, तो अंदर टकराव हो जाता है। लेकिन फिर मुझे समझ में आता है कि भाई ये जो है वो साइड नहीं देता है, वो हमें आगे नहीं जाने देता है, गलत तरह से हमारे आगे चलाता है। तो ये किसका भुगतना होता है? तो क्या हमारा ही भुगतने का है। नहीं तो वो हमारे आगे क्यों आता है, हमारे आसपास चलाने का उसका टाइम क्यों आता? तो ये सब इक्वेशन लगाते हैं तो समझ में आता है। तो फिर अंदर अंदर जो टकराव खड़ा होता है ना, वो टकराव सम जाता है। नहीं तो टकराव अंदर कोई ऐसा चलाएगा वैसा चलाएगा तो तुरंत अंदर खड़ा हो जाता है, चलाना भी नहीं आता है इसको। लेकिन फिर उसके सामने फिर ज्ञान की समझ काम करती है कि वो चला रहा है, तभी हमको चलाने का क्यों आया? क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ पिछले जन्म का या पिछले कुछ जन्मों का ऐसा कुछ ऋणानुबंध बना होगा, तब जाके वो हमारे आगे पीछे आया है। तो फिर अभी उसको समता पूर्वक ज्ञान से उसका निपटारा करो। व्यवस्थित शक्ति ने हमारे पास उसका निपटारा करने के लिए भेजा है। यानी ये जो आगे सूत्र में पहला सूत्र आया था ना, वो कौन सा सूत्र था? हम्म। टकराव। नहीं, वो तो आज का है, आज आज का है टकराव वाला।
लेकिन पहला 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 दादा भगवान ने आपसे बात किया ना, एडजस्ट एवरीवेयर, फिर क्या दूसरा क्या बोला? दूसरा भोक्ता 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 उसी की भूल। जो भुगतता है उसकी भूल है, उसकी गलती है। हाँ, तो वो समझ में आ जाता है कि हमने सभी को इसी प्रकार से परेशान किया है, तो आज हमारे हमें को भुगतना आया है। वो समझ में आ जाता है तो अंदर फिर स्थिरता आ जाती है, फिर किसी के प्रति कुछ भी अंदर टकराव खड़ा नहीं होता है। लेकिन एक बार ये प्रक्रिया ऐसी है कि जैसे जैसे ये समझ पक्की होती जाएगी वैसे वैसे टकराव खत्म होता जाएगा अंदर से, क्योंकि हमें उसका परिणाम समझ में आता है कि आज हमें जो हम भुगत रहे हैं, हम हमारे सामने जो आ रहा है परिणाम, वो हमको पसंद नहीं है। तो फिर हमने ऐसा जब किसी को दिया था तब उसको पसंद आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि उसको उस समय उसको भी पसंद नहीं आया होगा। लेकिन वो टकराव हुआ, उसके परिणाम स्वरूप बैर खड़ा हुआ और आज हमें भुगतने को आया। अगर हमने दिया नहीं होता, हमने टकराव किया नहीं होता, तो आज भुगतने का नहीं आता। इसलिए जो भी भुगतना पड़ता है तो वो भुगत लेने का। इसलिए टकराव का परिणाम क्या होता है? क्योंकि फिर ऐसा सफरिंग आएगा, ऐसा भुगतना आएगा हमें आगे जाके, और भुगतने के लिए हमें जन्म भी लेना पड़ेगा। इसलिए टकराव ना हो तो वो हमें केयर करना है, वो हमारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। बराबर। तो संतोष काका, ये टकराव नहीं हो ऐसा क्या करना मांगता है? क्योंकि टकराव होने का कारण ढूंढने का है हमें। टकराव होता क्यों है? तो क्या अपने हिसाब से नहीं होता है तब टकराव होता है। और जिसके अंदर हमने माना है कि इसके अंदर से मुझे सुख मिलेगा, और वो चीज हम हमारे पास से कोई छीन लेता है, तब टकराव होता है। सबको मोबाइल पसंद है, मोबाइल देखना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, तो वो मोबाइल हमारे हाथ से कोई छीन लेगा तो टकराव हो जाएगा। टीवी देखना हमें पसंद है, तो टीवी कोई रिमोट छीन के चैनल चेंज कर देगा तो टकराव हो जाएगा। तो कह रहे ये पहले क्यों टकराव होता है, उसका रीजन हमें ढूंढना है। तो क्या हमें जो पसंद है वो चीज हम नहीं कर पाते, तब जाके टकराव होता है। मम्मी मम्मी को बोलेंगे कि आज मुझे ये फ्रेंड के वहां जाना है, और मम्मी बोलेगी कि नहीं जाने का है, तुरंत टकराव हो जाता है। फिर हम बोलेंगे मम्मी को मुझे ये खाना है, तो मम्मी बोलेगी नहीं, आज तो सबको तुम्हारे भैया को ये पसंद है तो आज ये खाना बनने वाला है, तो टकराव हो जाता है। क्योंकि घर के अंदर ये छोटी छोटी बातों में टकराव हो जाता है। क्योंकि वो टकराव का रीजन क्या है? तो कि हमारी पसंद के हिसाब से नहीं होता, इसलिए टकराव होता है। हम हमें जिसके अंदर से सुख मिलता है वो हमसे छीन जाता है तो टकराव हो जाता है। क्योंकि ये अगर ये समझ में आ जाएगा कि सही में सुख कहाँ पे है, और हमारे हमारे हिसाब से ही सब कुछ क्यों नहीं होता है, ये समझ में आ जाएगा, तो टकराव अपने आप बंद हो जाएगा। और दूसरा, ये तो रूट कॉज है, किस हिसाब से टकराव होता है, और दूसरा उसका परिणाम समझ में आएगा कि टकराव होने से क्या मुझे फायदा है और मुझे क्या नुकसान है, वो समझ में आ जाएगा, तो भी टकराव बंद हो जाएगा। टकराव होने का कारण क्या है वो बताया आपको, और टकराव होने से उसका परिणाम क्या आएगा वो बताया आपको। तो ये दो चीज अगर अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगी तो टकराव अपने आप बंद हो जाएगा। दिव्या बहन, જય સચ્ચિદાનંદ. શું તમારું હોમવર્ક શું હતું? મમ્મા પપ્પાને પૂછવાનું ટકરાવ તમારા થયો છે કે નહીં થયો, ક્યારે બી.
ઓકે, શું જવાબ મળ્યો? ના. દિવ્યાબેન, અવાજ બહુ ધીરો ધીરો આવે છે તમારો. દેવાબેને બ્રેકફાસ્ટ નથી કર્યું એટલે હજી. શું દિવ્યાબેન કહો નું છો હોમવર્ક, દિવ્યાબેન? હા, એમને હોમવર્ક નથી કર્યું કે કેમ ને તમે પપ્પા ને મમ્મી ને પૂછ્યું નહીં કે દિવ્યાબેન ક્યારે ક્યાં ક્યાં ક્લેસીસ કરે છે? ટાઈમ નતો ને. ઓહ, એટલો બધા બિઝી? તમે બિઝી કે પપ્પા મમ્મી બિઝી? હું બી બીજી, લોકો બી બીજી. કોણ બિઝી? દિવ્યાબેન? પપ્પા બી અને દિવ્યાબેન બી. મમ્મા પપ્પા બી, દિવ્યાબેન બી. તો તમને 5 મિનિટ ના મળી? દિવ્યાબેન શેમાં બિઝી છે? દિવ્યાબેન શેમાં બિઝી છે? હોમવર્કમાં. હા, દિવ્યાબેન હોમવર્કમાં બીજી છે. ઓકે. ઓનલી પપ્પા મમ્મી હોમવર્કમાં જ? ના, ખાલી હોમવર્કમાં નહીં. ઓકે. તો બીજા શેમાં છો? મારા બીજા ક્લાસીસમાં બી જવાનું હોય છે. ઓહ, તમે આટલા નાના નાના છો ને ક્લાસીસ બધા બહુ છે? હા, આ મારાથી મોટા એવા છોકરાઓ એ ક્લાસીસમાં આવે છે. મારાથી એમાં નાના તમે બી શું આવે શીખવા છે. જાઓ છો? એમાં તમે શું શીખવા જાઓ છો? સ્વિમિંગ. સ્વિમિંગ શીખવા જાઓ છો? તો સ્વિમિંગમાં કોણ લઈ જાય છે? પપ્પા. પપ્પાને ટાઈમ તો ડ્રાઇવિંગ વખતે નથી કે પૂછાતું હોમવર્ક? પણ ડ્રાઇવિંગ વખતે છે ને હા, ધ્યાન ડિસ્ટર્બ ના રાખવું કરાય. પડે. શું કહ્યું દિવ્યાબેન? ડ્રાઇવિંગ વખતે એટલી બધી વાતો ના કરાય ને. કેમ? હા, ડિસ્ટર્બ ના કરાય. કેમ? કેમ કે ડ્રાઇવિંગ કરવાનું હોય ને. ડ્રાઇવિંગ તો હાથથી કરવાનું હોય, મોઢાથી કરવાનું હોય. ના, પણ છે ને ધ્યાન બી રાખવું પડે. તો ધ્યાન રાખવું તો મગજથી કરે, પણ એમાં બોલવાથી શું પ્રોબ્લેમ થાય? પપ્પા પણ પપ્પા પપ્પા મોઢું બંધ કરીને ચલાવે છે? એટલે એ વાતો કરે તો પછી છે ને એમનું ધ્યાન વાતોમાં રહે. હા, તો તમારે પૂછી લેવાનું, તમારું કામ કાઢી લેવાનું ત્યાં. હે? હું કામ કામ કરું. હા, કામ કાઢતા આવડવું જોઈએ પપ્પા મમ્મી કી પાસ સાથે. જો હિતાક્ષીભાઈ બહુ હોશિયાર છે પપ્પા અને મમ્મી પાસે કામ કઢાવવામાં. રાઈટ હિતાક્ષીબા? મેં કોઈ કામ નથી કઢાવ્યું. શું કહ્યું? મેં કોઈ દિવસ કામ નથી કઢાવ્યું. ઓહો, વિચારે નથી એટલે એવો. એટલે કામ નથી કરાવ્યું એટલે મમ્મી પપ્પા કે છે એટલે તરત જ બધું એમનું કામ કરો છો, રાઈટ? હા? સંતોષ કાકા, હિતાક્ષી બાને તો કામ કરાવડાવતા આવડે છે. ઓહ, અચ્છા અચ્છા. હે ને? હા. ओके दक्ष, आपने क्या हाँ, क्या बताया? ये दो अ, चीज क्या संतोष काका ने क्या अच्छा 2 चीज बताया? दादा ने ये बताया कि कभी भी अपन को मन से वो नहीं क्रोध नहीं वो नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए कि अपन सामने टकराव नहीं कर रहे पर मन ही मन में टकराव कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा क्या बोला हिताक्षी बा? हाँ, संतोष आनंद जी ने ये बोला कि अगर हम दो बातों का ध्यान रखें तो टकराव कभी भी नहीं होगा। पहली बात ये कि कही थी उन्होंने कि टकराव का क्या कारण है और टकराव होने से क्या नुकसान है।
अगर ये तो हमें पता चल जाए तो फिर कभी टकराव नहीं हो सकता। ओके, तो आप क्या करेंगे अभी? आपको क्या करने का है अभी? मम्मी के साथ एडजस्टमेंट लेने, टकराव नहीं करना है। सब मम्मी का ही प्रॉब्लम है। मम्मी को सब घर के बाहर निकाल देने के, मामा के घर जाने भेज देने का, तो सब शांत हो जाएगा। दादा मैं मम्मी के साथ एडजस्ट हो जाता हूँ। 100%? हाँ दादा। नहीं नहीं, मम्मी को पूछना, 100% नहीं कभी। ઓકે દિવ્યાબેન, કાલે તમારું હોમવર્ક મમ્મા પપ્પાને પૂછવાનું, ઓકે? ટાઈમ કાઢીને हाँ કે તમે ક્યાં તકરાર કરો છો. हाँ ઓકે, ओके। બીજું સંતોષ કાકા? મોનિકા, મોનિકા, મોનિ- મો- मोनिका, मोनिका आपको कुछ बोलने का है? ओके, वो नहीं है। ओके, संतोष काका रिपीट आप करो. संतोष आनंद जी हाँ जी। રેપ રેપ કરો. 2 મિનિટ, બે છે, 2 મિનિટ છે. બધાને ખ્યાલમાં આવ્યું ટકરાવ? हाँ, हाँ रूट कोज क्या बताया मैंने? टकराव क्यों होता है, वो उसका कारण क्या बताया मैंने? टकराव का कारण पहला तो यही होता है कि जो हमारी मर्जी होती है वो नहीं होता है, जो हमें चाहिए वो नहीं होता है, हमारी मर्जी नहीं चलती, और जो हमें नहीं पसंद है वो होता है। तो क्या टकराव का कारण क्या है कि हमें समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं है कि क्यों हमारे हिसाब से नहीं होता है, अपनी अपनी पसंद से क्यों नहीं होता है। और दूसरा, जो जिस चीज के अंदर हमने सुख माना है, वो चीज हम वो हमसे छीन जाता है, तब टकराव होता है। क्योंकि वो सुख हमने कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज के अंदर माना है वो समझ में आ जाएगा, और वहां उसके अंदर सुख है कि नहीं वो समझ में आ जाएगा, तो टकराव बंद हो जाएगा। हाँ दादा। ओके, तो कल के लिए जरा देखना टकराव कब तो किधर होता कल है. आप लोगों को देखने का कि आपको कि कौन कौन सी चीज की आदत पड़ गई है, कि जो चीज आपको नहीं मिले तो दुख आपको आपका टकराव हो जाता है। हाँ दादा। बराबर? किसके साथ, कोई चीज के साथ, जो कोई है. ओके, हाँ होमवर्क. દિવ્યાબેન, તમારો હોમવર્ક कोई ખબર પડી चीज हो, ગઈ? वस्तु हो या हाँ व्यक्ति हो, कुछ भी हो। પપ્પા મમ્મી ટાઈમ કાઢજો, ઓકે? हाँ હમણાં ના પૂછતા, પપ્પા નહીં ઓફિસે જવાનું છે, ઓકે? સાંજે પૂછજો, ઓકે? ओके। જય ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. See you tomorrow. जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दिव्या बहन। जय सच्चिदानंद। ઓકે, સંતોષ આનંદજી, हाँ जी। હવે આપણે બે પદ સાંભળીશું, એક ભારતીબેન અને બીજા પ્રમોદભાઈ, ओके બંને શિકાગો વાળા છે, ઓકે? ओके ओके ગૌરંગાજી અહીંયા છે, મારે થોડું બ્રેક લેવાનું છે, ઓકે? જય સચ્ચિદાનંદ. ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोष आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भारती बहन। जय सच्चिदानंद गौरंगानंद जी, संतोषानंद जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय भाई सच्चिदानंद। सर्वव्याप्त पुत्र, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। करू चालू. हाँ स्टार्ट करिए। हाँ अमृतवाणी निज मानी माणू, પીરસ્યું પ્રભુએ ભૂખ્યાને ભાણું,
પૂર્વના પુણ્યની મહેર જાણું, સર્વજ્ઞ આપે નગદ નાણું. અપ્રાપ્ત કર્મની ગણબાજ પરબહુ, પ્રાપ્ત ઉદયના ભોગવને વૈભવ. સાધન પાછળ તું દોડી સમામન, સાધ્ય હોય તેમાં રાખો લગન. સુપ્ત ચેતનને આજે ઢંઢોળું, જાગૃતિક જ્યોતિનું ઉજ્જવળવાણું. ઘરને સંતોષીને અન્યને તું પોષ, સર્વાત્મ શાંતિની દર હૈયે હોશ. જીવોને જીવવાદ્યો સૂત્રનું લાણું, વણમૂલ આપ્યું ને મુખમલ કાણું. જીવોને જીવવાદ્યો સૂત્રનું લાણું, વણમૂલ આપ્યું ને મુખમલ કાણું. અંધ અભાગીને હીરાની સૂજ નથી, ઝવેરીની ભૂલ નહીં, હીરાનો દોષ નથી. દ્રષ્ટિની ભૂલ કાં તો કિસ્મત કાણું, હળદળની ગાંઠે ગાધી કહેવાણું. દુનિયાની નિવૃત્તિ જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ, સૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ પ્રારબ્ધ પ્રકૃતિ. જ્ઞાનીની પ્રકૃતિ સ્વકૃતિ સ્વીકૃતિ, સ્વાત્મન સંસ્કૃતિ સ્વયં સુકૃતિ. ટોળાનું વ્યક્તત્વ પ્રકૃતિ જાણું, જ્ઞાનીનું વ્યક્તત્વ સ્વકૃતિ ગાણું. આત્મનું અસ્તિત્વ કાઠો સુજાણે, આત્માનું વસ્તુત્વ સમંદર માણે. આત્મનું પૂર્ણત્વ મર જીવે જાણ્યું, જ્ઞાની ચિંતામણીના નિર્માણી પરમાણુ. અમૃતવાણીની મિજબાની માણું, પીરસ્યું પ્રભુએ ભૂખ્યાને ભાણું. પૂર્વના પુણ્યની મહેર જાણું, સર્વજ્ઞ આપે નગદ નાણું. સર્વજ્ઞ આપે નગદ નાણું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ પદમાં તમારે કઈ પૂછવું હોય વાત કરી હા કરી હા, આ છે ને સર્વજ્ઞ આપે નગદ નાણું, એ પૂછવું છે. પછી આગળ કહું. એટલે આખું જે આ કવિરાજે દાદા ભગવાન માટે જે વાત કરી છે ને, કે અમૃત વાણીની મીજબાની માણું, પીરસ્યું પ્રભુએ ભૂખ્યાને ભાણું. એટલે કે આખી અમૃત વાણીની આપણને મીજબાની માણવા મળી, અને પીરસ્યું પ્રભુએ ભૂખ્યાને ભાણું. એટલે કે જે જ્ઞાનની આપણને જરૂર હતી, ભૂખ હતી, એ દાદા ભગવાને આપણને પૂરી પાડી આપી. એટલે કે પૂર્વના પુણ્યની મહેર જાણવું, એટલે કે આ પૂર્વના પુણ્યની મહેર છે કે સર્વજ્ઞ આપે નગદ નાણું. એટલે કે દાદા ભગવાને જે આપણને આપ્યું, એટલે કે નગદ નાણું આપ્યું છે આપણને, એટલે કે રોકડો આપણને હાથમાં આપી દીધો. બરાબર. વાયદો નથી આપ્યો.
નગદ એટલે નાણું કીધું કે રોકડું સર્વજ્ઞ આપે નગદ નાણું, નગદ એટલે કે એટલે આપણને રોકડું right? હા હા રોકડું રોકડું આપી દીધું, બરાબર આપણને હાથમાં રોકડો હાથમાં આપી દીધો. બરાબર છે. પછી આ છે ને એટલે સુપ્ત હા બોલો. એટલે એટલે કવિરાજે બીજી એક જગ્યાએ લખેલું છે, જેની રે સંતો કોટી જન્મોની પુણ્ય જાગે રે. એની અંદર છે કે લેખ વિધિના છઠ્ઠી જે લખી જાય છઠ્ઠી એ લેખ વિધિના દાદા કૃપાએ જણાય રે. એટલે કે એ આપણને જે અત્યારે આપ્યું છે, તો કે જે સામાન્ય રીતે આપણા આર્ય સંસ્કૃતિમાં કે જન્મ્યા પછી છઠ્ઠી એ વિધિ લેખ લખીને જાય, એટલે કે આપણું જીવનનું જે આખું કેવું જશે એ આખું જન્મથી મોત સુધીનું બધું લખીને જાય, એમ કહેવાય એવી રીતે. એટલે કે એની અંદર આપણને આત્મા પ્રાપ્ત કરાઈ અને એટલી મોટી કૃપા કરી નાખી કે મેઘ વિધિના છઠ્ઠી જે લખીને ગયેલા છે એ આખા બદલી ના કરી શકાય. આપ્યા આપણને. હા, મેક વિધિનું બદલી ના શકાય. તો કે એ આપણને સર્વજ્ઞ આપે નગદ નાણું, તો કે એ આપણને આપી દીધું દાદા ભગવાને, કે જે કોઈ કાળે બની શકે એવું નતું, એ આપણને રોકડું હાથમાં આપીને ગયા. સરસ. પછી આ સુપ્ત ચેતનને આજે ઢંઢોળું, જાગૃત જ્યોતિનું ઉજ્જવળ વાણું. એટલે કે સુપ્ત ચેતનને આજે ઢંઢોળવું, એટલે કે ચેતન જે છે એ ચેતન ક્યાં લાગુ પડે? આત્માને. હા, તો કે અનંત જન્મોથી ત્યાં આવરણ આવેલું હતું, એટલે સુસુપ્ત અવસ્થા હતી. બરાબર છે. અજ્ઞાનતા એટલે કે એમાંથી સુપ્ત કરી, એટલે કે જાગ્રત કરી, બરાબર. એટલે સુપ્ત ચેતનને આજે ઢંઢોળવું, એટલે કે એને ઢંઢોળી અને જાગૃત જ્યોતિનું ઉજ્જવળ વાણું, એટલે જાગૃતિ જ્યોતિનું, એટલે કે આપણને જાગૃત કર્યા અને જ્યોતિ સ્વરૂપ આપણને બનાયા, એટલે કે ઉજ્જવળ વાણું, એટલે કે આખું અંદર જળજળાટ કરી આપ્યું, ઉજાળી આપ્યું છે આખું આપણને. એટલે કે એ આખું આપણને જે સ્વ પર પ્રકાશક જે આપણને કીધું છે એ આપણને હવે અનુભવમાં આવે છે. સ્વ પર પ્રકાશક જ્યોતિ સ્વરૂપ છું, એટલે એ આખું આપણને અનુભવમાં આવતું જશે. જેમ 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 આત્મા સંબંધી સમજ પાકી થતી જશે, એમ એમ આપણને બધા એના જે ગુણો છે, જે અન્વય ગુણો કે છે, કે અન્વય ગુણો એક એક આપણને સમજાતા જશે. બરાબર છે. પછી જીવોને જીવવા દો સૂત્રનું લાણું, વણમૂલ્ય આપ્યું ને મુખમલ કાણું. હા, જીવોને જીવવા દો સૂત્રનું લાણું, એટલે કે અનંત અવતારથી પોતેને જીવવું છે પણ બીજાને નથી જીવવા દેવું. બરાબર. એવી રીતે આપણે જીવેલા, કારણ કે જેને ત્યાંથી આપણે જેને તેને છેતરવામાં કે લૂંટવામાં કે એની જોડેથી પડાઈ લેવામાં કે લઈ લેવામાં એવા આશયથી જીવેલા છે. બરાબર. એટલે કે મારે જીવવું છે પણ બીજા જીવે કે ના જીવે એની મને કોઈ પરવા નથી. બરાબર છે. એટલે કે જીવોને જીવવા દો સૂત્રનું લાણું, એટલે દાદા ભગવાને શું કીધું, તો કે પહેલા તારે જે જોઈએ છે તું આપતા જ શીખ. પહેલા તારે સુખ જોઈતું હોય તો તું સુખ આપ, અને તારે દુઃખ જોઈતું હોય તો તું દુઃખ આપ. એટલે કે જીવોને જીવવા દો સૂત્રનું લાણું, એટલે કે આ આખું સૂત્ર આપણને ઘૂંટાયું કે જીવો અને જીવવા દો. વણમૂલ આપ્યું ને મુખમલ કાણું, એટલે કે વિના મૂલ્ય આપી દીધું આપણને. વિના મૂલ્યે. અને જ્યાં જ્યાં આ સૂત્ર કામ કરશે ને, એટલે આપણા મુખ ઉપર એના આનંદની અનુભૂતિ આવશે. એટલે કે વણમૂલ આપ્યું ને મુખમલ કાણું, એટલે કે જ્યારે જ્યારે આ આપણા જીવનની અંદર આ સૂત્ર જ્યારે જ્યારે વપરાશે, ત્યારે અંદરનો જે આત્માનો આનંદ ઉભરાશે ને, એટલે આખી કરુણા
કરુણામય આખું આપણું મુખ થશે, કરુણામય. બરાબર. અને એ મુખ કરુણામય થશે અને એનું જે હાસ્ય આવશે ને એ અકલ્પનીય છે. એટલે કે જે ખાલી જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકરોના મુખ ઉપર એવું હાસ્ય હોય, બરાબર. અને આપણા મહાત્માઓના મુખ ઉપર એ હાસ્ય સમયે સમયે જ્યાં જ્યાં આજ્ઞા દ્રષ્ટિ વપરાય છે એટલા સમય પૂરતું મુક્ત હાસ્ય દરેક મહાત્માના મુખ ઉપર આવે છે. એટલે કે વણ મૂલ્ય આપ્યું ને મુખ મલકાણું. એટલે કે આવું જયારે વણ મૂલ્યો આપણે કોઈને આપી શકીશું ત્યારે આપણા મુખ ઉપર એ હાસ્ય આવશે. બરાબર. અત્યારે દાદાએ આપેલું છે એટલે દાદાનું મુખ મલકાય છે. બરાબર. અને જ્યારે આ સૂત્ર આપણા જીવનમાં કામ લાગશે અને આપણા થકી કોઈને અનુભવમાં આવશે ત્યારે આપણને કરુણાનું જે દાદા ભગવાનના મુખ ઉપર કરુણા વાળું જે હાસ્ય હતું ને એ હાસ્ય આવશે. બરાબર છે. અંધ અભાગીને હીરાની સૂઝ નથી, ઝવેરીની ભૂલ નહીં, હીરાનો દોષ નથી. એટલે અંધ અભાગીને હીરાની સૂઝ નથી, એટલે કે અહીંયા આત્માને હીરો કીધો છે. બરાબર. એટલે કે અંધ અભાગીને એટલે કે અજ્ઞાન દશાને પામેલા જે હતા એ લોકોને હીરાની સૂઝ નથી, કે હીરો ક્યાં છે એની સૂઝ જ નથી. અને હીરાનું શું મૂલ્ય છે એની સૂઝ નથી. એટલે શું કીધું, ઝવેરીની ભૂલ નહીં, હીરાનો દોષ નથી. એટલે કે ઝવેરીને ખબર જ નથી હીરો, તો એની ભૂલ ક્યાંથી છે? અને હીરાનો દોષ નથી, કારણ કે એ ઝળકે છે પણ એને સમજનારો વર્ગ નથી, એને પારખવા વાળો વર્ગ નથી. એટલે કે બેમાંથી એકોઈની ભૂલ નથી, કારણ કે મૂળ અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી હીરાની ઓળખાણ થાય નહીં. અજ્ઞાન જાય તો હીરાની ઓળખાણ થાય, અને એવા ઝવેરી પાકે ત્યારે હીરાની ઓળખાણ કરાઈ આપે. દ્રષ્ટિની ભૂલ કાં તો કિસ્મત કાણું, હળદરની ગાંઠે ગાંધી કહેવાનું. એટલે આ ગુજરાતીની આપણી કહેવત છે, હળદરની ગાંઠે ગાંધી કહેવાનું. એટલે કે દ્રષ્ટિની ભૂલ કાં તો કિસ્મત કાણું. એટલે કઈ પણ બને છે આપણે જે રીતે આપણા ધાર્યા પ્રમાણે કરાવવું છે, કે કઈ પણ આપણે જેમાં સુખની માન્યતા માનેલી છે અને એમાંથી સુખ આવતું નથી, એટલે શું કે છે, કાં તો દ્રષ્ટિની ભૂલ કાં તો કિસ્મત કાણું. એટલે કે છેક સુધી આપણે પહોંચ્યા હોઈએ અને પછી છેલ્લે એ વસ્તુ બને નહીં. એટલે કે એને સમજવાની, એટલે કે દ્રષ્ટિની ભૂલ છે કાં તો કિસ્મત કાણું છે. કે આપણને એ વસ્તુ દ્રષ્ટિ થકી સમજાઈ નથી કે આ વસ્તુ શું કેવી રીતને કરવી જોઈએ, આ કેવી રીતને બને છે એ સમજાણું નથી. એટલે શું કે છે, કાં તો દ્રષ્ટિની ભૂલ કાં તો કિસ્મત કાણું. એટલે કે છેલ્લે શેની ઉપર નાખી દે, કે કિસ્મત ઉપર, કે આપણું કિસ્મત કાણું છે એટલે આપણને આ ભેગું થતું નથી. પણ મૂળ દ્રષ્ટિની ભૂલ છે એ સમજાતી નથી. એટલે કે હળદરની ગાંઠે ગાંધી કહેવાનું. એટલે કે કશું ના થાય એટલે પેલું આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, શું કે છે, મુશ્કેલીનું નામ મહાત્મા ગાંધી ને એવું શું કે છે, એવી બીજી એક કહેવત છે. એટલે કે એની ઉપરથી આ કવિરાજે લખ્યું છે કે હળદરની ગાંઠે ગાંધી કહેવાનું. દુનિયાની નિવૃત્તિ જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ, સૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ પ્રારબ્ધ પ્રકૃતિ. એટલે કે દુનિયાની નિવૃત્તિ જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ. એટલે કે દુનિયા ક્યાં નિવૃત્ત છે, તો કે આત્મા સંબંધી દુનિયા નિવૃત્તમાં છે, ત્યાં જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ હોય આત્મા સંબંધી. બરાબર. અને સૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ, એટલે કે સૃષ્ટિ એટલે મન વચન કાયાની જ્યાં પ્રવૃત્તિ છે એ પ્રારબ્ધ પ્રકૃતિ છે. એટલે કે સૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ એ પ્રારબ્ધ પ્રકૃતિ છે. બરાબર છે. એટલે મન વચન કાયા રૂપી જે સૃષ્ટિ છે એની પ્રવૃત્તિ જે છે એ પ્રારબ્ધ પ્રકૃતિ છે. એટલે આપણે મન વચન કાયા એ રૂપી આખું લઈને આવેલા છે.
પ્રારબ્ધ સ્વરૂપે પૃથ્વી પ્રકૃતિમાં. એટલે મન વચન કાયા ને કઈ હા, બરાબર છે એટલે સૃષ્ટિને એવી રીતે પણ લેવાય કે જગતને પણ સૃષ્ટિ કહે છે. બરાબર છે એની પ્રવૃત્તિ એટલે જગતના લોકોની એટલે કે સૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ, હા એ જ પ્રારબ્ધ સમજ પ્રકૃતિ. પડતી અને હતી આપણે આત્મા પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપણે પોતાની આપણા આત્મા હમ. સંબંધી આપણે સમજવું હોય તો મન વચન કાયા રૂપી જે સૃષ્ટિ છે હા એની જે પ્રવૃત્તિ છે એ પ્રારબ્ધ પ્રકૃતિ છે. બરાબર છે સરસ જ્ઞાનીની પ્રકૃતિ સ્વકૃતિ નીચેની લાઈન હા, જ્ઞાનીની પ્રકૃતિ સ્વકૃતિ સ્વીકૃતિ, એટલે કે જ્ઞાનીની જે પ્રકૃતિ છે હમ એ સ્વકૃતિ છે, એટલે કે હા આત્માની કૃતિ છે. હમ એ આખું જ્ઞાનીની જે આખી પ્રકૃતિ જે છે એ બરાબર સ્વ એટલે આત્માની કૃતિ સ્વરૂપ છે. આત્માની એટલે કે અંદર સંપૂર્ણ પ્રગટ થયેલા છે એ જ તમને બહાર તમને દર્શન થાય છે. બરાબર છે એટલે કે મન વચન કાયા રૂપી જે આખી કૃતિ છે એ સ્વકૃતિ બની જાય છે. બરાબર છે એટલે કે આત્માની કૃતિ છે. એટલે બરાબર આપણે દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ છીએ ને એમનું નિધિ ધ્યાસન કરીને. હમ કેમ તો કે એમના જેવું મારે બનવું છે. તો હમ કે એમના જેવું એટલે શું? તો કે અંબાલાલ મુનજીભાઈ પટેલ જેવું તો કે ના, દાદા ભગવાન અંદર જે પ્રગટ થયેલા હતા એ આ પ્રકૃતિ સ્વરૂપે આપણને સમજાયા, અનુભવમાં આવ્યા અને એ વ્યક્ત થયા છે પ્રકૃતિ થકી. હમ એટલે એની આપણને નિધિ ધ્યાસન થી લાભ થાય છે. એટલે સ્વકૃતિ અને સ્વીકૃતિ એટલે કે એનો જે પ્રેમ સ્વરૂપ, કરુણા સ્વરૂપ જે આપણને અનુભવ થયો છે એની આપણને સ્વીકૃતિ થયેલી છે. વિકૃતિ બરાબર છે એટલે સ્વાત્મ સ્વાત્મ સંસ્કૃતિ સ્વયં સુકૃતિ સ્વયં સુકૃતિ, એટલે કે સ્વાત્મન સંસ્કૃતિ હમ. એટલે સ્વ આત્માની સંસ્કૃતિ હા સ્વ આત્માની અને સંસ્કૃતિ સ્વયં સુકૃતિ એટલે કવિરાજ આખું બિલ્ડિંગ કરીને એવા શબ્દ મૂકેલા છે ને, હા અને એની અંદર આખો ગૂઢ અર્થ જે આત્મા સંબંધી અને જ્ઞાની સંબંધી આખો અહીંયા ખુલ્લો કર્યો છે કે હમ જ્ઞાની કેવા હોય. એટલે કે આ 4 લાઈન ની અંદર આખા જ્ઞાની પુરુષનું આખું પ્રાગટ્ય આખું ખુલ્લું કરી આપ્યું છે હમ કવિરાજે. એટલે સાચી કે વાત જ્ઞાની પુરુષ કેવા હોય, એમના ગુણો કેવા હોય, એમના લક્ષણો કેવા હોય. તો કે આ ખાલી દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે કોઈ વિચક્ષણ અમુક સિદ્ધિ વાળા હોય ને હમ તો કે અમારી ખાલી અમારી શરીરની બહારની જે રેખા બને ને, લાઇનિંગ બને ને હા એના ઉપરથી અમને ઓળખી જાય. હા અમને જોવે નહીં ને પણ એમનું ચિત્રપટ જોઈને એમની જે લાઇનિંગ બને ને હમ એના ઉપરથી ઓળખી જાય બરાબર છે કે આ જ્ઞાની પુરુષ છે. બરાબર છે એવા વિચક્ષણ હોય તો કે અમારો ખાલી વાળને ટચ કરે ને તોય ઓળખી જાય, કે વાળ જુએ ને તોય ખબર પડી જાય કે જ્ઞાની પુરુષ છે. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષની જે શરીર જે છે હમ એ પણ એટલું દિવ્યથી દિવ્ય થયેલું હોય, હમ એટલું પવિત્ર થયેલું હોય, એટલું ચારિત્ર વાળું થયેલું હોય તો કે એનું એક એક ચેષ્ટા, એક એક વસ્તુ, એક એક અંગ તે જ્ઞાની છે એમ કરીને ઓળખી શકે. બરાબર કારણ કે આખી પ્રકૃતિના ભાગની અંદરનો અશુદ્ધિનો ભાગ આખો ઉડી ગયેલો. એટલે એટલું બધું પ્યોર થયેલું હોય, એટલે કે આખી એમની કૃતિ, આખું એમનું ચિત્રપટ કે આખી એમની જે રેખા બને શરીરની એ પણ અદ્ભુત હોય. બરાબર સાચી વાત છે ટોળાનું વ્યક્તિત્વ પ્રકૃતિ જાણું જ્ઞાનીનું વ્યક્તિત્વ સ્વકૃતિ ગાણું. એટલે કે ટોળાનું વ્યક્તિત્વ પ્રકૃતિ જાણો એટલે કે જે ટોળું આખું કામ કરતું હોય છે તો એ વ્યક્તિત્વ કેવું હોય છે તો કે પ્રકૃતિ, એને આખી હું પ્રકૃતિ જાણું છું. ટોળાનું વ્યક્તિત્વ પ્રકૃતિ જાણું તો કે આ ખાલી પ્રકૃતિ છે. બરાબર છે અને જ્ઞાનીનું
વ્યક્તત્વ સ્વકૃતિ ગાણું એટલે કે જ્ઞાની પુરુષનું જે છે તે સ્વકૃતિ ગાણું એટલે કે આત્મા સંબંધી છે, એટલે કે એનું ગાણું ગાવા જેવું છે, એને જ ગાયા જેવું ગાવા જેવું છે, એ સ્વકૃતિને જ ગાવા જેવી છે. ગાવા જેવી છે, બરાબર છે. આત્માનું અસ્તિત્વ કાંઠો શું જાણે, આત્મનું વસ્તુત્વ સમંદર માણે. આત્મનું અસ્તિત્વ કાંઠો શું જાણે એટલે કે કાંઠો જે હોય એ આખું એની લિમિટેશન છે. કાંઠો એટલે શું તો કે એની એક બંધ છે, લિમિટેશન છે, એટલે કે એ અનલિમિટેડ ને કેવી રીતના જાણી શકે. એટલે કે આત્મનું અસ્તિત્વ કાંઠો શું જાણે એટલે કે કાંઠો હોય તો કે લિમિટેશન વાળું થઈ ગયું, તો કે લિમિટેશન વાળો અનલિમિટેડ જે અનંત છે એને કેવી રીતના જાણી શકે. અને આત્મનું વસ્તુત્વ સમંદર માણે એટલે કે આત્મા એટલે અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ અને પૂર્ણત્વ. અહીંયા આગળ આત્મનું વસ્તુત્વ સમંદર માણે એટલે કે એ સમંદર જેવા અંદર જે પર્યાય છે સમંદર, એટલે કે એ સમંદરને કોઈ માપી શકે નહીં, એટલે કે એનું આત્માનું વસ્તુત્વ સમંદર માણે. એટલે કે અંદર રહેલા જે આપણને અત્યારે અંતરાત્મા દશાએ કરીને આપણને જે પ્રાપ્ત થયું છે એ આત્માનું વસ્તુત્વને માણી રહ્યું છે. જેટલા અંશે આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરીને ત્યાં જીવાય છે એટલી સમય માટે આપણે આત્માનું વસ્તુત્વને માણી રહ્યા છે. આત્માનું પૂર્ણત્વ મરજીવે જાણ્યું, જ્ઞાની ચિંતામણીના નિર્માણી પરમાણુ. એટલે કે આત્માનું પૂર્ણત્વ મરજીવે જાણ્યું એટલે મરજીવો કેવો હોય તો કે સમંદરની અંદર ઊંડે જાય અને મોતી કાઢીને લાવે. એટલે કે આત્માનું પૂર્ણત્વ મરજીવે જાણ્યું એટલે કે એવા જે વિરલ પુરુષો જે હોય એ જ આત્માનું પૂર્ણત્વ જાણી શકે, એ સિવાય બીજા કોઈ જાણી શકે નહીં. અને ચિંતામણીના નિર્માણી પરમાણુ એટલે ચિંતામણી એ નિર્માણી પરમાણુ એટલે જ્ઞાની ચિંતામણીના એટલે કે જ્ઞાની પુરુષ એવા છે કે એમની આખી જે ચર્યા છે એ નિર્માણી પરમાણુ એટલે કે ફરી કોઈ નિર્માણ એવું બની જાય તો કે આખું જે જ્ઞાની પુરુષનું આગળનું જે હોય છે એ કલ્યાણ સ્વરૂપનું હોય છે. એટલે કે એના નિર્માણી એ ચિંતામણીના નિર્માણી પરમાણુ એટલે કે એ પરમાણુ કેવા બને તો કે કલ્યાણ, જગત કલ્યાણને કામમાં લાગે એવા એમના આખા તૈયાર થાય પરમાણુ. બહુ સરસ, બહુ સરસ પદ સમજાય. જેને એક પણ ચિંતા નથી એવા ચિંતામણીના કે જેને કોઈ સ્પર્શ એક ચિંતા સ્પર્શ નથી કરી શકતી. બરાબર છે, એ ચિંતામણી. બહુ સરસ, સરસ ખુલાસો થયો. હા, સંતોષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગૌરંગાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીભાઈ સર્યા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રમોદભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રમોદભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંભળાય છે ને? જય હા સંભળાય છે. હા, સ્ટાર્ટ કરજો. હા. અંબે માતાના લાલાને બધું રાખડી રે લોલ, રક્ષણ કરજો વીરા સોંપું કર્મજ ઘાસડી રે લોલ, કાચા સૂતર તંતે વાંચી લેજો લાગણી રે લોલ,
કેવળ મોક્ષાધિકારી છો ઠારો આતડી રે લોલ. સચ્ચી આઝાદી વર્તે એવી દ્યો જાગૃતિ રે લોલ. ભગવત રૂપે નિજ રે એવી હોજો પ્રાકૃતિ રે લોલ. અંબે માતાના લાલાને બાંધું રાખડી રે લોલ. સર્વે સંયોગે સંતુષ્ટિ જરતા સાતડી રે લોલ. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે ઓગળજો મન ગાંઠડી રે લોલ. નિર્મલ કરુણાથી નીતરતી દાદા આખડી રે લોલ. તેના દ્રષ્ટિ સિક્કે જીવ બને છે મોક્ષગામી લોલ. અંબે માતાના લાલાને બાંધું રાખડી રે લોલ. ગમે તેવી ગાંઠો બાળી કરશે પાતળી રે લોલ. કારણ મોક્ષ નિકેડી ગલ્યું છે શુદ્ધ સાંકડી રે લોલ. તેના હૃદયે બાંધી અવિરત સત્સંગ સાંકડી રે લોલ. તેના અંતર તલનું ચેતન જગવે આપતવાણી લોલ. અંબે માતાના લાલાને બાંધું રાખડી રે લોલ. પૂરી વૈજ્ઞાનિક ને સૈદ્ધાંતિક તે વાતડી રે લોલ. કલ્પિત સુખથી વૃત્તિ નિજ ગરવાળે સતવાણી રે લોલ. અમૃત વાણીની સરવાણી વેદક વાસળી રે લોલ. વેદક વાણી જોશે ખુલે અંતર પાંખડી રે લોલ. અંબે માતાના લાલાને બાંધું રાખડી રે લોલ. અંતર છૂટે ત્યાં ખુલે છે અંતર આખડી રે લોલ. દાદા દુનિયા ભરની ઠારી નાખો મોહાગ્નિ રે લોલ. કેવળ મોક્ષાનુભવકારી પરગટ મોક્ષદાની લોલ. માટે દાદા 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 વિના બીજું કઈ ન બોલ. માટે દાદા 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 વિના બીજું કઈ ના બોલ. અંબે માતાના લાલાને બાંધું રાખડી રે લોલ. રક્ષણ કરજો વીરા સોંપું કર્મજ ઘાસડી રે લોલ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ જય સરસ સચ્ચિદાનંદ. વાક્ય કર્યા. કેમ આજે ગયા વખત મૂક્યું ગયા હતું? વખતે નવરાત્રી હતી ને હા, એટલે અચ્છા. એટલે મેં આમાં કો કઈ આ વીકે લઈ લે. કઈ સમજવું છે આમાં? ના આમ તો બધું પદ સમજાય એવું જ છે, સાદી ભાષામાં છે. તો સંતોષ આનંદજી, આમાં કવિરાજ શું કહેવા માંગે છે આ અદ્ભુત અદ્ભુત પદમાં? આખું દાદા ભગવાનનું આખું વર્ણન કરેલું છે. અંબે માતાના લાલાને બાંધું રાખડી રે. રક્ષણ કરજો વીરા સોંપું કર્મજ ઘાસડી રે. એટલે બધું સોંપવાની વાત છે દાદા ભગવાનને. જેટલું જેટલું દાદાને સોંપાશે એટલું એટલું આપણું કામ થશે. બરાબર. તો થોડું વધારે જાઓ ને, સારાંશ કરતા જાઓ. થોડુંક પેલું ઝૂમ કરેલું થોડુંક સાંકડું કરો, કારણ કે આગળનું થોડુંક વંચાતું નથી. એક જ મિનિટ. ઝૂમ કરો છો? ના ઝૂમ નહીં, ઓછું કરવાનું, ઝૂમ ઓછું કરવાનું. હવે શરૂઆત, હા બસ આ બસ રીતે બસ. ઓકે ઓકે, આવી ગયું આવી ગયું. એટલે કે અંબે માતાના લાલાને બાંધું રાખડી રે લોલ. એટલે કે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અંબે માતાજીના તમારે દર્શને જવું હોય તો કે અમારી ચિઠ્ઠી લઈને જજો,
એટલે કે અમારી ચિઠ્ઠી લઈને જશો તો તમારા બધા કામ પરિપૂર્ણ થશે. એટલે કે અમે અંબે માતાના એકના એક લાલ છે. એટલે કવિરાજે એના ઉપરથી જ લખ્યું છે કે અંબે માતાના લાલાને બાંધુ રાખડી રેલો, રક્ષણ કરજો વીરા સોંપું કર્મ જ ઘાસડી રેલો. એટલે કે આપણી આર્ય સંસ્કૃતિની અંદર જે રક્ષાબંધનનો પવિત્ર તહેવાર છે કે એક એવો સંબંધ છે ભાઈ બહેનનો, તો કે બેન ભાઈને રાખડી બાંધે છે અને જોડે એને રક્ષણની કામના કરે છે અને પાછા પોતાનું પણ રક્ષણની કામના કરે છે. તો કે એવી રીતે અહીંયા આગળ કે રક્ષણ કરજો વીરા સોંપું કર્મ જ ઘાસડી રેલો. એટલે કે દાદા હવે કર્મની બધી ઘાસડીઓ જે છે એ તમને સોંપું છું, તમે અમારું હવે મોક્ષ સુધીનું બધું રક્ષણ હવે તમારે કરવાનું છે. એટલે કે કાચા સૂતર તંતે વાંચી લેજો લાગણી રેલો. એટલે કે જે સૂતરનો તાંતો જે રાખડી તરીકે બાંધેલું છે એટલે કે કાચા સૂતર તંતે વાંચી લેજો લાગણી રેલો. એટલે કે મારી બધી લાગણીઓ એ સૂતર તંતે વાંચી લેજો. એટલે કે જેવી રીતે દ્રૌપદીનું કૃષ્ણ ભગવાને વાંચી લીધેલું અને જે ચીર પૂરેલા એવી રીતના કે કાચા સૂતર તંતે વાંચી લેજો લાગણી રેલો. એટલે કે એવો ક્યારેય સમય આવે તો કે અમારી લાગણી તમે વાંચી અને એનું અમારું રક્ષણ કરી નિકાલ કરી આપજો. કેવળ મોક્ષાધિકારી છો ઠારો આંતડી રેલો. કે હવે કેવળ મોક્ષ સિવાય બીજું કશું જોઈતું નથી અને તમે મોક્ષાધિકારી છો એટલે કે મોક્ષ આપવાના અધિકારી છો, તો અમારી અંતરની આંતડી ઠારો. સચ્ચી આઝાદી વર્તે એવી દ્યો જાગૃતિ રેલો. એટલે કે સચ્ચી આઝાદી વર્તે એવી, એટલે કે સચ્ચી આઝાદી ક્યાં હોય તો કે આત્મા સંબંધી સાચી આઝાદી હોય. બાકી બધી જગ્યાએ બંધન છે. એ બધા પ્રકારના રિલેટિવ બધા બંધનોમાંથી રિયલની આઝાદીમાં અમને વર્તે એવી જાગૃતિ આપો. એટલે કે રિલેટિવના બંધન હોવા છતાં રિયલની જે સાચી આઝાદી છે એ એવી જાગૃતિ અંદર ઊભી કરી આપો એટલે કે કોઈ પણ બંધન રૂપ લાગે નહીં અને પોતાની પરમેનન્ટ સ્વરૂપની જે આઝાદી છે જાગૃતિ છે એ નિરંતર રહ્યા. એટલે કે એની આગળ એટલે શું કીધું, ભગવત રૂપે નિર્જરે એવી હોજો પ્રકૃતિ રેલો. એટલે કે ભગવત રૂપે નિર્જરે એટલે કે ભગવત ગુણો જે છે એ રૂપે મન વચન કાયા રૂપી પ્રકૃતિ નિર્જરે એટલે કે સંવર પૂર્વકની નિર્જરા ભગવત રૂપે થાય એવી હોજો પ્રકૃતિ રેલો. એટલે કે અત્યારે જે પ્રકૃતિ લઈને આયા છે એ આખી અજ્ઞાન દશામાં બાંધેલી પ્રકૃતિ છે, પણ હવે આપ એવી કૃપા કરો કે એવા આશીર્વાદ આપો કે આગળ જે પણ પ્રકૃતિ હોય પ્રકૃતિ ભેગી થાય તે ભગવત રૂપે નિર્જરે એવી કૃપા કરો. સર્વે સંયોગે સંતુષ્ટિ જરતા સાંતડી રેલો. એટલે કે દરેક સંજોગોમાં સર્વે સંયોગે સંતુષ્ટિ જરતા સાંતડી રે એટલે દરેક સંયોગે અંદર સંતુષ્ટિ રે એવી શાંતિ આપો રે, સાંતડી રેલો. એવી અંદર શાંતિ રહ્યા રાખે એવું કરી આપો. તો કે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપણને એની માટે આપી દાદાએ કે ગમે તેવા સંયોગો આવે એ સંયોગોની અંદર આજ્ઞા દ્રષ્ટિ સ્વરૂપે જેટલું આપણે જીવી શકીશું એટલું આપણને અંદર સંતુષ્ટિ એટલે કે શાંતિ જળશે અને સંતુષ્ટિ એટલે કે આખું પરિણામ સ્વરૂપ અંદર એવું સુખ ઊભું થશે કે આપણને અંદર સંતુષ્ટિ થઈ જશે. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે ઓગળજો મન ગાંઠડી રહેલું. એટલે કે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે ઓગળજો મન ગાંઠડી રહેલો. એટલે મન જ્ઞેય તરીકે આપણને મનની ગાંઠો હવે આપણને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી જ્ઞેય સ્વરૂપે છે એટલે કે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે રહી આપણે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપની દશામાં રહી અને મનની ઓગળજો મનની ગાંઠડી રહેલો. એટલે કે મનની જે ગાંઠો છે એ બધી એ ઓગળી જશે. તો કે એ કેવી કે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે રહીને
નિર્મલ કરુણાથી નીતરતી દાદા આંખડી રહેલું. એટલે કે દાદાની આંખ કેવી છે કે નિર્મળ એટલે કે મળ વગરની અને કરુણાથી નીતરતી. એટલે કે નિર્મળ કરુણાથી નીતરતી દાદાની આંખડી રહેલો. તેના દ્રષ્ટિ સિક્કે જીવ બને છે મોક્ષગામી એટલો. એટલે કે તેને એમની દ્રષ્ટિ આપણી ઉપર પડે, જે જીવ ઉપર પડે એ જીવ મોક્ષ, એના બધા મોક્ષ અંતરાયો તૂટે અને મોક્ષગામી બની જાય છે. ગમે તેવી ગાંઠો બાળી કરશે પાતળી રેલો. એટલે કે ગમે તેવી ગાંઠો હશે એ બધી ગાંઠો તૂટી અને પાતળી થઈ જશે. દાદા જોડે શક્તિ માગીશું તો ગમે તેવી ગાંઠો પાતળી થઈ જશે. તો કે ગમે તેવી ગાંઠો બાળી કરશે પાતળી રેલો. એટલે કે દાદા ની જે દ્રષ્ટિ આપણી ઉપર પડે તો ગમે તેવી ગાંઠો હશે એ બાળી અને પાતળી કરી નાખશે. કારણ મોક્ષની કેડી ગલ્યું છે શુદ્ધ સાંકળી રહેલો. કારણ કે મોક્ષની જે ગલ્યું છે એ પહોળી નથી, એ હાઈવે જેવી નથી, એ સાંકડી છે. એટલે કે શુદ્ધ સાંકડી રહેલો, કે એમાંથી વિરલાઓ જ પસાર થઈ શકે. એટલે કવિરાજ શું કહેતા હતા કે મોક્ષ એ તો શું છે, તો વીજળીના ચબુકે સોય પરોવી લેવા જેવો. એટલે કે એક બાજુ વીજળીનો ઝબકારો થવો અને સોયનું જે કાણું છે એમાંથી દોરો પસાર કરી એટલે પરોવી લેવો, તો કે એના જેવું છે. તો કે આખી આ સાંકડી છે મોક્ષની ગલીઓ. તો કે એમાં કોણ ચડાવી શકે, કે કોણ અંદર આપણને પેસાડી શકે, તો કે દાદા ભગવાન જ્ઞાની પુરુષ સિવાય બીજું કોઈ પેસાડી શકે નહીં. જેના હૃદય બાંધી અવિરત સત્સંગ સાંકળી રે લો. એટલે કે જેના હૃદય અવિરત, જેના હૃદય બાંધી અવિરત સત્સંગ, એટલે કે જેના હૃદયમાં ખાલી સત્સંગ સિવાય બીજું કશું જ નથી, એની સાંકળો બાંધેલી, સાંકળી રહેલો. તેના અંતરતલનું ચેતન જગવે આપતવાણી બોલ. એટલે કે તેના અંતરતલનું, એટલે કે આત્મા સ્પર્શીને નીકળેલી વાણી છે ચેતન જગવે આપતવાણી. એટલે કે આત્માને સ્પર્શીને નીકળેલી વાણી છે. એટલે કે આપતવાણી છે કે જે પણ વાંચશે કે જે પણ સાંભળશે એને એનું અંદર ચેતન જગાવશે. એટલે કે આત્મા કબૂલ કરશે. એટલે કે તેના અંતરતલનું ચેતન જગવે આપતવાણી રહેલો. પૂરી વૈજ્ઞાનિક ને સૈદ્ધાંતિક તે વાત અડી રહેલો. એટલે કે એમની આખી જે આપતવાણીમાં જે વાતો છે ને દાદાની જે આખી વાતો છે એ વૈજ્ઞાનિક અને સૈદ્ધાંતિક છે. કલ્પિત સુખથી વૃત્તિ નિજ ઘર વાળે સતવાણી રહેલો. એટલે જે કલ્પનાના સુખોમાં જે વૃત્તિઓ ઘૂમતી હતી, જે કલ્પિત સુખોની અંદર જે વૃત્તિઓ ફરતી હતી એ બધી સતવાણી, એટલે કે આત્માને સ્પર્શેલી વાણી સાંભળે ત્યારે એ નિજ ઘર તરફ વળે છે. ત્યાં સુધી એ રિલેટિવમાં એટલે જગતની અંદર જ ઘૂમ્યા રાખે છે કલ્પિત સુખોમાં. અમૃત વાણીની સરવાણી વેદક વાંસળી રહેલો. એટલે કે અમૃત વાણીની સરવાણી વેદક વાંસળી રહેલો. એટલે કે જેમ કૃષ્ણ ભગવાન જયારે વાંસળી વગાડતા હતા ત્યારે ગોપીઓ બધું ભાન ભૂલી અને કૃષ્ણ જોડે આવી જતા હતા. એટલે કે અમૃત વાણીની સરવાણી, એટલે કે એવી જેવી કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળી વાગતી હતી એવી દાદા ભગવાનની જે વાણી નીકળે છે એ અમૃત વાણીની સરવાણી એ વેદક વાંસળી જેવી છે. તો કે જે સાંભળી અને બધા પોતાના સુખ દુઃખ નો જે ભાસ છે એ બધો ભૂલી અને આત્મામય બનતા જાય છે. પોતાનું બધું ભાન ભૂલી, એટલે પ્રકૃતિના ભાગનું ભાન ભૂલી અને આત્માની અંદર લીન થઈ જાય છે. તો કે એવી દાદા ભગવાનની વાણી છે. જેવી ગોપીઓ કૃષ્ણની વાંસળી સાંભળીને ખેંચાઈ જતા હતા એવી રીતે દાદાની વાણી સાંભળીને આપણે ખેંચાઈ જઈએ છીએ. એની આગળ શું કે છે, ભેદક વાણી જોશે ખુલે અંતર પાંખડી રહેલું. એટલે ભેદક વાણી એટલે કે અંતરના જે ભેદો છે એ તોડી નાખે અને ખુલે અંતર પાંખડી રહેલું. એટલે કે અંતરની પાંખડીઓ ખોલી આપે છે. કે જે
મહાભારત વખતે જે કૃષ્ણ ભગવાનની જે વાણી હતી એ અર્જુનને ભેદક વાણી અને અંતરની પાંખડી ખોલી આપી. તો કે એવી રીતે દાદા ભગવાનની વાણીએ દરેક મહાત્માની અંદર ભેદક વાણી જોશે ખુલે અંતર પાંખડી રહેલો. એટલે બધા મહાત્માનો અંતર પાંખડી ખોલી આપેલી છે. અંતર છૂટે ત્યાં ખુલે છે અંતર આંખડી રહેલો. એટલે કે જ્યાં અંતર છૂટે ત્યાં ખુલે છે અંતર આંખડી રહેલો. એટલે કે જ્યાં સુધી અંતર છે, જ્યાં સુધી જુદાઈ લાગે છે ત્યાં સુધી કશું ખુલે નહીં. કોઈ પણ વાત કે સ્વભાવ ખુલ્લો થાય નહીં. જ્યાં અંતર છૂટે ત્યારે બધું ખુલે. એટલે કે જ્યાં અભેદ થાય ત્યારે બધું ખુલ્લું થાય. એટલે કે અંતર આંખડી રહેલું. અભેદ થાય ત્યારે અંતર આંખડી ખુલે છે. ત્યાં સુધી અંતર આંખડી ખુલતી નથી. અંતર છે ત્યાં સુધી આત્માનું ભાન થવું શક્ય નથી. જ્યારે અભેદ થાય ત્યારે આત્માનું જ્ઞાન વર્તાય. એટલે અંતર આંખડી ખુલે. દાદા દુનિયાભરની ઠારી નાખો મોહાગ્નિ રહેલો. એટલે કે દાદા દુનિયાભરની જે મોહાગ્નિ છે એ બધી ઠારી નાખો. કેવળ મોક્ષાનુભવકારી પ્રગટ મોક્ષદાની લોલ. કેવળ મોક્ષાનુભવકારી પ્રગટ મોક્ષ. એટલે આપ કેવળ મોક્ષાનુભવકારી છો, પ્રગટ મોક્ષદાની છો. માટે દાદા દાદા વિના બીજું કઈ ના બોલે. એટલે કે આપણે હવે મોક્ષે જવું છે તો દાદા 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 વિના બીજું કશું બોલવા જેવું નથી, કશું ગાવા જેવું નથી, કશું જોવા જેવું નથી. બરાબર? બહુ સરસ, બહુ સરસ. એટલે આખો આ જ્ઞાની પુરુષ આપણને શું આપી શકે છે અને જ્ઞાની પુરુષ શું છે એ આખું આ પદની અંદર કવિરાજે ખુલ્લું કર્યું છે. બરાબર છે. આવી રીતના થોડું ડિટેલમાં જાય એટલે વધારે ખ્યાલ આવે. એ તો છે. એ તો કવિરાજના તો પદોનું વેલ્ડિંગ જ એટલું બધું અદ્ભુત છે ને સાહેબ. રાઈટ. કે એમાં તો જેટલું ઊંડા ઉતરો ને એટલું નવું નીકળે એવું છે. ઊંડા ઉતરવા માટે આપતો પુત્રની જરૂર પડે છે ને એટલા માટે તો પદો લે છે દરરોજ. ના બહુ સુંદર પ્રયોગ છે. બહુ સુંદર પ્રયોગ છે. બહુ ફાયદો થાય. આમ રૂટિનમાં આપણે પદ ગાઈ નાખીએ અને જે સમજ પડે અને જ્યારે ઉપયોગ પૂર્વક એને લેવામાં આવે ને ત્યારે વિશેષ ફોડ પડે છે. કારણ કે આ પ્રમોદભાઈ કહ્યું બહુ બધું સિમ્પલ છે પણ તમે ડિટેલ કરો તો ઘણું વધારે જાણવા મળે. બહુ સરસ. ચાલો હવે આપણે થોડી સામાયિક ની વાત કરીએ. તમે તો ઘણા દિવસે પકડાણ સામાયિકમાં આજે સામાયિક ની વાત કરી. હું પેલા પદ મૂકું છું. હાજી. अनंत शक्ति प्रगट प्रेरक स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा. अनंत शक्ति प्रगट प्रेरक स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा. आदागा भगवन् अखूट समृद्ध अपूर्व जादू गरा सिद्धात्मा. दादा भगवन् अखूट समृद्ध अपूर्व जादू गरा सिद्धात्मा. ये आँख बोले ने वेण स्पर्शे मूर्ति देखी मरणुज टळशे.
अजन्मा अमर स्वपद स्थिरक कारुण्यमूर्ति अहो भारत मां ज्ञानी वंशावળી ને શોધી તેને જ ભજવી પૂર્ણ સ્વરૂપમાં જે આંખ બોલે ને વેણ સ્પર્શે તે મૂર્તિ દેખી મરણું જ ટળશે અજન્મા અમર સ્વપદ સ્થિરક કારુણ્યમૂર્તિ અહો ભારત માં જ્ઞાની વંશાવળી ને શોધી તેને જ ભજવી પૂર્ણ સ્વરૂપમાં. એટલે ઉભા રહો, એક મિનિટ. ઓકે, તમે થોડું રેફરન્સ મળે. આખું જે મૂક્યું છે આમાં તો સંતોષ આનંદજી હમણાં થોડું ચાલી રહ્યું છે. દાદા દાદા માટે હો હો, અને બીજું કે હવે આમાં પાછું મહાત્માનો આવેલું આવે છે. એટલે બોલો. એટલે આખું જે વાત જે મૂકી છે ને, ઝૂમ થશે થોડું? હા, થાય ને. હજી હા, થોડુંક કરો. બરાબર. બસ બસ, ઓકે. એટલે આખી દાદાની જે આખી વાત મૂકી છે કવિરાજે, કે જે આંખ બોલે ને વેણ સ્પર્શે, એટલે કે આંખો એમની બોલે છે અને એમના શબ્દ સ્પર્શે છે, તે મૂર્તિ દેખી મરણું ટળશે. એટલે કે દરેક મહાત્માઓને જે દાદા ભગવાનને મળેલા છે એ દરેકને આનો અનુભવ પાક્કો છે. જ્યારે જ્યારે એ મહાત્મા જે દાદા ભગવાનને મળેલા છે ને દાદા ભગવાનનો વ્યવહાર જેને જોયેલો છે, એ આંખ બંધ કરે કે આંખ ખુલ્લી રાખે, એમની આંખ સમક્ષ રહ્યા જ રાખે કે તે મૂર્તિ દેખી મરણું ટળશે. તો કે આ મૂર્તિને જેટલી દેખાયા રાખશે. આમ તો જ્ઞાની પુરુષને કેવું છે કે જેને જોયેલા છે અને જેને સાંભળેલા છે, તે કે એમની સ્મૃતિમાંથી એ ચિત્રપટ કે વ્યવહાર જે જોયેલો છે ક્યારેય જતો નથી. એટલે કે મૂર્તિ દેખાય કન્ટિન્યુઅસ એ મૂર્તિનું નિધિધ્યાસન રહ્યા જ રાખે છે. એટલે કે જે એ મૂર્તિ દેખીને મરણું ટળશે. એટલે કે મરણું ટળશે એટલે શું કહેવા માંગે છે? તો કે આપણું શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયા પછી મરણું ટળી ગયેલું છે. એટલે આપણે મરતા કે જન્મતા નથી. એટલે કે અજન્મ અમર સ્વપદ સ્થિરક કારુણ્ય મૂર્તિ અહો ભારતમાં જ્ઞાનીની વંશાવળીને શોધી તેને જ ભજવી પૂર્ણ સ્વરૂપમાં. એટલે દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે અમારા બધા મહાત્માઓ એ બધા જ્ઞાની જ છે. એટલે કે ચરણ વિધિની અંદર પણ આપણને મૂક્યું, હે વિશ્વવંદ એવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ, મને અને સર્વે કલ્યાણમૂર્તિ સંકિતધારી મહાત્માઓના શુદ્ધાત્માને અત્યંત ભક્તિથી અભેદ ભાવે વારંવાર ત્રિકાળ નમસ્કાર 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 કરીને એટલું માંગુ છું કે સમતા ભાવે મેં જે દ્રઢ નિર્ણય નિશ્ચય કર્યો છે કે મને શુદ્ધાત્મા અનુભવ પ્રાપ્ત થાવ અને તે પ્રાપ્ત થવામાં સર્વે કલ્યાણમૂર્તિ સંકિતધારી મહાત્માઓના સર્વોત્કૃષ્ટ સદગુણો મારામાં ઉત્કૃષ્ટપણે સ્ફુરાયમાન થઈ મને શક્તિવંત બનાવો, શક્તિવંત બનાવો, શક્તિવંત બનાવો. એટલે કે
આખું આ લિંક સ્વરૂપે દાદા ભગવાને આપી રાખેલું છે. તો કે ચરણ વિધિની અંદર પણ તો કે જ્ઞાનીની વંશાવળીને શોધી તેને જ ભજવી પૂર્ણ સ્વરૂપમાં. એટલે કે એક મહાત્માઓને આપણે જ્યારે દર્શન કરીએ છીએ મહાત્માઓના, ત્યારે એમની અંદર જે દાદા ભગવાન જેટલા 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 પણ ખુલ્લા થયેલા છે એના દર્શન આપણને થાય છે. એટલે એ મહાત્માઓના વ્યવહારને પણ આપણે જ્યારે જોઈશું ને દિવ્ય દ્રષ્ટિએ કરીને જે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે, તો આપણને અહો થશે તો કે કેવું દાદા ભગવાને દરેક મહાત્માની અંદર ખુલ્લા થઈ રહ્યા છે અને શું દાદા ભગવાન કામ કરીને ગયા છે અને શું દાદા ભગવાન આપીને ગયા છે, અને જે આપણને દાદા ભગવાન અત્યારે વર્તી રહ્યા છે એનો જેટલો અનુભવ થશે ને સાહેબ, એટલું અહો થશે. અને એના અનુભવ થકી રિલેટિવની વિનાશી વસ્તુઓની જેટલી પણ ખેંચ છે કે એની જેટલી પણ મૂર્છા છે તૂટતી જાય છે. અત્યારે મહાત્માઓને હવે શું રહ્યું, બધા મહાત્માઓને આપણને તો કે દાદા ભગવાને કીધું કે મોહ ગયો, એટલે કે જે દ્રષ્ટિ નતો પામવા દેતો, આત્માનું ભાન નતો કરવા દેતો, એ મોહ ગયો, એ મોહ તૂટ્યો. અને હવે શું રહ્યું તો કે ખાલી ચારિત્ર મોહ રહ્યો, દર્શન મોહ જતો રહ્યો, ચારિત્ર મોહ રહ્યો. તો કે ચારિત્ર મોહના ભોગવટા ભોગવતી વખતે દરેક મહાત્માઓને અંદર હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ્ય સાથે એ ચારિત્ર મોહનો ભોગવટો પૂરો કરી રહ્યા છે. એટલે કે પોતે સ્પર્શતો નથી, એટલે કે એની પાછળ જે અજ્ઞાન દશામાં મૂર્છા હતી એ મૂર્છા દાદા ભગવાને તોડી. કેટલું મોટું કામ કર્યું છે. જેટલું આપણને દાદા ભગવાન થકી પ્રાપ્ત થયું છે, એ જેટલા સમય માટે જેટલા સંજોગોમાં આપણને એ અંદર આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરીને એ જેટલું અંદર સમજાશે વર્તાશે, એટલા દાદા ભગવાન આપણને ઓળખાતા જશે. અને દાદા ભગવાને શું કમાલ કરી છે અને શું આપણને આપ્યું છે એનું આપણને અહો થતું જશે. સામાન્ય રીતે અત્યારે સૌથી મોટો આપણે મહાત્માઓની અંદર ચેન્જ જોઈએ ને, તો ગમે તેવું વર્તન થઈ જશે ને તરત અંદર પોતે ખેદ કરી, પસ્તાવો કરી, માફી માંગી અને એના પક્ષમાંથી બહાર નીકળી જશે. એટલે કે દાદા ભગવાને જે આપણને દ્રષ્ટિ આપી એના થકી મોટામાં મોટો આધ્યાત્મિક વિજય થઈ ગયો છે કે આપણે રિલેટિવના કોઈ પણ પક્ષમાં છે નહીં અને આપણે રિયલના પક્ષમાં આવીને બેસી. ગમે એટલો ભીડો હશે સંજોગોનો, ઉથલ પાથલ આ તે ગમે તેવું થયું હશે, ગમે તેવું અંદર અંતસ્કરણમાં ચાલ્યું હશે, ગમે તેવું વાણી ચાલી હશે, ગમે તેવું વર્તન થયું હશે, પણ છેલ્લે આપણે દરેક મહાત્મા અનુભવ કરીશું તો કે એના પ્રકૃતિના કે ભૂલના પક્ષમાં નહીં હઈએ, આપણે આત્મા પક્ષે હઈશું અને આપણે પોતે પોતાના થકી થયેલી ભૂલનું રિયલાઇઝ થશે, એ ભૂલની માફી માંગીને આપણે પાછા વળીશું. કેટલું મોટું કામ થઈ ગયું છે, કેટલું મોટું કામ કરી આપ્યું છે. બરાબર. તમે કહ્યું છેલ્લું 100% નથી થતું, આપણે બહુ ટાઈમ લાગે છે થતા કરવાનું. એટલે એ જેટલું આપણને દાદાએ શું આપ્યું છે એ કૃપાએ કરીને આપ્યું છે ને, એટલે થોડુંક આપણને રહ્યા રાખે છે સાહેબ. એટલે એટલે હેન્ડલ મારવાનો ભાગ એટલે છે. એટલે દાદા કહેતા હતા ને કે ચા પીધી એટલે કે ચા એ ફાઇલ છે, એ ફાઇલ પૂરી થઈ, એ ફાઇલ નો નિકાલ થયો એટલે પાછું હેન્ડલ મારવાનું ચાલુ કરવું. કારણ કે અનંત અવતારથી હેન્ડલ સંસારના મારેલા છે, મોક્ષ માર્ગના હેન્ડલ મારેલા જ નથી. બરાબર. એટલે દાદા ભગવાને કેટલા બધા રોજિંદા જીવન માટે કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ આપીને પ્રયોગો આપ્યા કે ખાવાનું આપ્યું ને એટલે કે પેટ્રોલ આપ્યું, આ દીવો સળગે ને એટલું એમાં ઘી આપી દીધું
એટલે કે હવે 2 કલાક 3 કલાક દીવો સળગ્યા રાખશે, એ 2-3 કલાકનો ઉપયોગ શું કરવાનો? તો કે આત્માર્થે ઉપયોગ કરલો. પાછું એને ઘી નાખો, પાછું દીવો સળગે ને એટલું ઘી નાખી આપો એને. પાછું જે 2-3 કલાક 4 કલાકનું ઘી નાખ્યું એ 3-4 કલાક પાછા આત્માર્થે ખર્ચો. બરાબર. એટલે કેટલા બધા એ, કારણ કે અનંત અવતારથી મોક્ષ શું છે અને મોક્ષે શું કામ જવું છે કશી ભાન નથી, બંધન શું છે કશી ખબર નથી. આ તો દાદા મળ્યા ને દાદાએ બધું શીખવાડ્યું આપણને. એ ચોક્કસ વાત છે. કરુણાજી, તમારે કઈ એડ કરવું છે? શીખવાડી અને પાછું એમાં કેવી રીતના આગળ વધવાનું એ પણ હેન્ડલ મારતા શીખવાડ્યું આપણને, કે અમે પણ અંદર રહેલા દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ છીએ. અમે જયારે અમને સમય મળે છે, અમે જયારે અમારો સમય હોય છે, સત્સંગ કે બીજું કશું ના હોય, ત્યારે અમે અમારી અંદર રહેલા દાદા ભગવાનના નમસ્કાર કરીએ છીએ, દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ છીએ. એટલે કે એ બતાવીને આપણને શીખવાડ્યું કે અમે પણ અમારે એક પણ સમયનો ઉપયોગ આત્મા સિવાય બીજે ક્યાંય વાપરતા નથી. કેટલું અદભુત, કેટલું અદભુત. અદભુત એટલે અદભુત. આવી વાતો સાંભળે એટલે આપણે બધું જ જાય છે. ગરુકાજી, કઈ એડ કરવું છે? તમને તો બીજી ત્રીજી વાર તમે સાંભળ્યું ને આ પદ? હા. ઓકે, ચાલો, વેરી ગુડ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. શ્રીમંત બોલો, કરુણાજી, ભારતીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો વિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આય રિયાણમ, નમો આય રિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોયે સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌવપાવપણાસણો, સૌવપાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સંવેસી, મંગલાણમ ચ સૌવેસી, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું, તો જરૂર પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંદીપાનંદજી, સંતોષાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. કરુણાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંતભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. મહેન્દ્રભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. જ્યોતિબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય મહાત્માઓ, બધા મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.